का क्या कहना। ओम शांति। 14 जनवरी 25 मधुर महावाक्य। मीठे बाबा कहे मीठे बच्चे, तुमर दृष्टि शरीर प्रति जीवा उचित नुहे। निज को आत्मा मन कर, शरीर को देख नहीं। प्रश्न, प्रत्येक ब्राह्मण संतान मान को विशेष क्यों दुईटी कथा पर ध्यान देवाकू हेब। उत्तर, पाठपढ़ा उपरे, दैवी गुण उपरे। केतेक पिलांक भितरे क्रोधर अंश मध्य नाही। आउ कई कई तो क्रोधर बशीभूत होई बहुत लड़ाई झगड़ा करुछंती। पिला माने भाविबा उचित जे आमको दैवी गुण धारण करी देवता हेबाकू पड़िबो। केबे भी क्रोधित होई कथार्ता करवा उचित नुहे। बाबा कहउछंती जदि कौनसी संतान भितरे क्रोध अछि तेबे ताकू भूतनाथ भूतनाथिनी कुआजिबो। एही भली भूत प्रवेश करिथिबा आत्मा मानक सहित तुम मानकू कथबार्ता मध्य करवा उचित नुहे। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। पिला माने गीत शुणिले अन्य कौनसी भी सत्संग रे केबे हेले रेकर्ड गीत उपरे बुझाई नथांती। सेठारे शास्त्र शुणाई थांती। गुरुद्वार रे जेपरी ग्रंथरु दुईटी वचन बाहर करी कथाकार बसी तार विस्तार करी शुणाई थांती। रेकर्ड गीत उपरे केही बुझाइबा एहा अन्य केउठारे हुए नाही। एबे बाबा बुझाउछंती जे ए सब हेउची भक्ति मार्गर गीत। पिलामानकू बुझाई दिया जाइछि जे ज्ञान हेउची अलगा जिनिस जहा एकमात्र निराकार शिव बाबांग ठारू मिली परिबो। एहाकू रूहानी आत्मा ज्ञान कुहा जाउछि। ज्ञान तो बहुत प्रकार अच्छी ना। काहाकू जदि पचरा जीव एही गालीचा किपरि तैयारी हुए तुमर ज्ञान अच्छी। प्रत्येक जिनिसर ज्ञान रही से सब है भौतिक कथा। पिला माने जानिछंती आम आत्मा मानकर आत्मिक पिता एक। तांकर रूप देखा जाए नहीं। सेही निराकारंकर चित्र मध्य शालिग्राम सदृश अटे। तांकु ही परमात्मा कुहा जाए। तांकु निराकार मध्य कुहा जाए। तांकर मनुष्यंक परि आकार नहीं। प्रत्येक वस्तुर निश्चिंत आकार रही थाए। समस्तंक मध्यरे सबुठारु छोट आकार हेउची आत्मार। एहाकू प्रकृतिर विचित्र ही कुहाजिबो। आत्मा बहुत छोट अटे जहाँकि एई आखि द्वारा देखा जाए नहीं। तुम संतान मानकू दिव्य दृष्टि मिली जहा द्वारा तुम्हें सबु साक्षात्कार करुछ। जहाँ अतीत हो जाइछि ताकू दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जाए थाए। प्रथम नंबर तो यही ज्ञान अतीत हो जाइछि। एबे पुनरावर्ती बाबा आसीथिबारु तांकर मध्य साक्षात्कार हेउछि। एबे पुनर्बार बाबा आसीथिबारु तांकर मध्य साक्षात्कार होउछि। या बहुत सूक्ष्म कथा एथुरु बुझा जाउछि। परमपिता परमात्मा के बिना आत्मार ज्ञान केही देई परिबे नाही। मनुष्य माने जेपरि आत्मा को यथार्थ भाव जानी नांती सेहीपरि परमात्मा को मध्य यथार्थ रूपे जानिपारिबे नाही। दुनिया रे मनुष्य मानकर अनेक मत रहिछि। केही कहउछंती आत्मा परमात्मा ठारे लीन होई जाउछि। केही पुणी आउ कोन कहउछंती। एबे तुमे पिला माने पुरुषार्थर क्रम अनुसार जानुछ ताहा मध्य समस्तंक बुद्धि रे समान भाव रे धारणा होई परिबो नाही। निरंतर बुद्धि रे मध्य रखिबाकू हेबो। आमे होउछु आत्मा। आत्मा को ही 84 जन्मर अभिनय करिया पड़ुछि। वर्तमान बाबा कहउछंती निजको आत्मा निश्चय करी परमपिता परमात्मा को चिन्ह एवं माने पकाओ। बाबा कहउछंती मु एही ब्रह्मांक शरीर रे प्रवेश करी तुम संतान मान को ज्ञान देउछि। तुमे निजको आत्मा भाव नथिबारु तुमर दृष्टि एवं ब्रह्मांक शरीर प्रति चली जाउछि। वास्तव रे तुमर यांक सहित कोनोसी काम नाही। समस्तंकर सद्गति दाता तो सेही शिव बाबा अटंती। तांकर मतरे चाली आमे समस्तंको सुख देउछु। ब्रह्मांकर मध्य अहंकार आसो नाही जे मु समस्तंको सुख देउछि। जिए बाबा को संपूर्ण रूपे माने पकाई पारु नाहांती तांकर अवगुण रही जाउछि। निजको आत्मा बोली भाबु नाहांती मनुष्य तो ना आत्मा को ना परमात्मा को जानिछंती। सर्वव्यापीर ज्ञान मध्य भारतवासी माने ही प्रचार करिछंती। तुम मानक मध्यरे जेउ माने सेवा योग्य संतान अछंती सेही माने ही बुझुछंती। बाकी सबू एते बुझी पारु नाहांती। जदि बाबांकर संपूर्ण परिचय पिला मानक उपरे थिबो तेबे बाबा को ही माने पकाइबे। निज भितरे दैवी गुण धारण करिवे। शिव बाबा तुम पिला मानक बुझाउछंती। यह हेउछि नुआ कथा। एतिरे ब्राह्मणंकर मध्य निश्चिंत आवश्यक रहिछि। प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान केबे होइथांती ए कथा दुनिया रे काहाकू जणा नाही।
ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଲେ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ଭଜାତ। ସେମାନେ କେହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ତୁମକୁ ଏବେ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି ନା, ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଲଗା ଅଟ, ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ, ସେମାନେ ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗରେ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତାଙ୍କର ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଦେହର ବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା କୁହାଯିବ, କାହିଁକି ନା ପିଲାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ହେଲା ଶାରୀରିକ କଥା। ଏହି ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମିଠା ମିଠା ରୁହାନୀ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଏ କଥା କାହାକୁ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବାକି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ଅଛି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଶରୀର ରହିଛି। ଶରୀରର ନାମ ଦିଆଯାଏ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ହିଁ ନାମ ହେଉଛି ଶିବ। ସେହି ନାମ କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ଶରୀର ବଦଳିଲେ ନାମ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ସର୍ବଦା ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ନାମ ବଦଳିଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାମ ବଦଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ନାମ ବଦଳାଇବି, କେତେ ପଳାଇଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଅଲୌକିକ ନାମ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ନାମ ରଖାଯାଉନାହିଁ, କାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ମାୟା ବହୁତଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କାହାର ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ ନାମ ରଖୁନାହାନ୍ତି। କାହାର ରଖିବେ, କାହାର ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ମୋର ହେଉନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଜୟୀ ମାଳାରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବେ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ଯଦି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବେ, ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ତ ବାବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରାଇବେ ନା। ଗରିବମାନଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ସାହୁକାର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେ କମ୍ ଆତ୍ମାଙ୍କର ମାଳା ହେଉଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବାବା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ତୁମେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନା ନାହିଁ, ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହା ସାଧାରଣ କଥା ଅଟେ। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ମାଲିକ ପଣିଆ ସେ କିପରି ନେଲେ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ତୁମକୁ ଏପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବୁ, ନା କି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାମ ସୀତା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର କେବେ କେହି ନିନ୍ଦା କରିନାହାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଉଛି, ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେବେ କେହି ନିନ୍ଦା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିବା କାରଣରୁ ନିନ୍ଦା କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର କରିବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଯୁବା ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସିଏ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ କୁହାଯିବ। ଛୋଟ ପିଲା ମହାତ୍ମା ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ଯେପରି ବିକାର ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ସେଠାରେ ବଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକାର କଥା କ'ଣ ଏକଥା ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପାଞ୍ଚଭୂତ ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ବିକାର ବିଷୟରେ ଯେପରି ଅଜ୍ଞ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ରାତ୍ରି। କାମ ବିକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରାତିରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଦେବତାମାନେ ଦିନରେ ଥିବାରୁ କାମ ବିକାର ହୋଇନଥାଏ, କୌଣସି ବିକାର ନଥାଏ। ଏବେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଦିନ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଆମର ସବୁ ବିକାର ଚାଲିଯିବ। ବିକାର କ'ଣ ଏକଥା ସେଠାରେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ଏହି ରାବଣ ବିକାରୀ ଗୁଣ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆରେ ବିକାର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଏବେ ଆସୁରୀ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛ। ଢେର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ବିକେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର କୁମାରୀମାନେ କାହାର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାକୁ ବି ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବି ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ମାମେକମ୍ ୟାଦ୍ କର, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କୃଷ୍ଣ ତ ଏକଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିରାକାର ବାବାଙ୍କ ନିକଟରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଭାବିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ନିରାକାର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋର ପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖଦାତା। ମୁଁ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଆସି ନେବେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି କେତେକ ସନ୍ତାନ ପକ୍କା ଅଟନ୍ତି। କେହି ନିଜ ପିଲା ହେବେ ଏବଂ କେହି ସାବତ ପିଲା ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆମେ ନିରାକାର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବଂଶାବଳୀ ଅଟୁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବଂଶ କିପରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ପରେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବ ଉଭୟଙ୍କୁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଏହି ଜ୍ଞାନର ସଂସ୍କାର ନେଇ ଯାଉଛ, ପୁଣି ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ପୁଣି ଜ୍ଞାନର ପାଠ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ 84 ଜନ୍ମ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଏ। ତୁମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରୁଛ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମର ଚିତ୍ର ହିଁ ରହିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କାହାର ଚିତ୍ର ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମର ଚିତ୍ର ସବୁ ସାରା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରହିଥାଏ। ତୁମର ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କାହାର ଚିତ୍ର ରହିବ ନାହିଁ। ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ରହିବେ। ଏଥିରୁ ହିଁ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନର ସ୍ମରଣ କରି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ବହୁତ ପଏଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାବା ଜାଣୁଛନ୍ତି ମାୟା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ବୁଲାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି, ଆମକୁ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କେତେ ସହଜ କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର ଯୋଗ ଉପରେ ହିଁ ରହିଛି। ଆମକୁ ଦେବତା ହେବାର ଅଛି। ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। 5 ବିକାର ହିଁ ଭୂତ ଅଟନ୍ତି। କାମ ବିକାରର ଭୂତ, କ୍ରୋଧର ଭୂତ, ଦେହ ଅଭିମାନର ଭୂତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହଁ, କାହା ଭିତରେ ଅଧିକ ଭୂତ ଅଛି, କାହା ପାଖରେ କମ୍। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି 5ଟି ବଡ଼ ଭୂତ ରହିଛନ୍ତି। କାମ ବିକାରର ଭୂତ ହେଉଛି ନମ୍ବର 1 ଭୂତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି କ୍ରୋଧ ରୂପକ ଭୂତ। ଯଦି କେହି ଅସଂଯତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବାବା କୁହନ୍ତି ଇଏ କ୍ରୋଧୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଭୂତ ବାହାରିଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଭୂତ ବାହାରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ। କ୍ରୋଧ ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ମୋହ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇନଥାଏ। ଯାହାଙ୍କର ମୋହ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦୁଃଖ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ଭୂତଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଠପଢ଼ା, ଦୈବୀ ଗୁଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ତ କ୍ରୋଧର ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କେହି ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ବହୁତ ଲଢ଼ାଇ ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଖିଆଲ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମକୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରି ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ କ୍ରୋଧରେ କଥା ହେବା ଅନୁଚିତ। କେହି ରାଗିଲେ ଭାବିନିଅ ଯେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧର ଭୂତ ରହିଛି। ସେମାନେ ଯେପରି ଭୂତନାଥ ଭୂତନାଥିନୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଭୂତଙ୍କ ସହିତ କେବେ କଥା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଯଦି କ୍ରୋଧରେ ଆସି କଥା ହେଲା, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଭୂତ ଆସିଗଲା, ତେବେ ଭୂତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାରେ ଲାଗିଯିବେ। ଭୂତନାଥିନୀ ଅକ୍ଷର ବହୁତ ଖରାପ। ଭୂତର ପ୍ରବେଶତା ନ ହୋଇଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭୂତ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଅନୁଚିତ, ନଚେତ୍ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଆସି ଆସୁରୀ ଗୁଣ ବାହାର କରି ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରାଇ ଦେବତା କରାଇବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛୁ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କ୍ରୋଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଦମ ଦୂରେଇ ଯା। ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଉପାୟ କରିବା ଦରକାର। ଆମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ନ ଆସୁ, ନଚେତ୍ 100 ଗୁଣା ପାପ ବଢ଼ିଯିବ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବାବା ଅବିକଳ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ ବୁଝାଇଛନ୍ତି।
ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ। ନିଜ ଉପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୟା କରିବାକୁ ହେବ। କେହି ନିଜ ଉପରେ ଦୟା କରିନଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଉପରେ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଇଏ ନିଜେ ପୁଣି ତଳକୁ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ନିଜେ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ବିଜୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଏକ, ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କାହା ସହିତ ବି ଅସଂଯତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଅନୁଚିତ। କେହି ଯଦି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ନିଜର ସବୁ କିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ସେଥିରୁ ନିଜର ମମତ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ହିଁ ଦୟା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସର୍ବଦା ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ନିଜର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ସକାଶ ଦେଉଥିବା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ହୁଅ। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଏବଂ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ମନେ କରିବ। ତେବେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ, କାରଣ ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା। ଏହି ଦେହର ଦୁନିଆରେ ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଠକୁ ଦେଖୁଥାଅ ଏବଂ ସକାଶ ଦେଉଥାଅ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ନିଜର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିର ଆସନରୁ ତଳକୁ ଆସି କାହାକୁ ସକାଶ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିଜର ମନର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା, ସହଯୋଗର, କଲ୍ୟାଣର ସକାଶ ଦିଅ, ତଳ ଉପର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ତେବେ ଯାଇ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାତାବରଣରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ଭାବର ବରଦାନୀ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ନିଜର ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖକୁ ସୁଖରେ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଶାନ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।